اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ اساس ہے عقائد۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں بات پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے، میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ، وہ دیکھے نا بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے،
اللہ کی بارگاہ میں جانا، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے۔ جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتا دو، میں بھی بتاؤں آپ بھی بتائیں، پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے، تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالی کرم فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے، تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا، تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنے، یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے
हुजूर फरमाने लगे इतनी सी है ये दुनिया, जितना उंगली को पानी लग गया है वो जन्नत, जो निरी जन्नत नहीं खुदा का फजल है, जो अल्लाह की अता है अपने बंदों के लिए। मेरे करीम फरमाने लगे उस जन्नत में वो नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि हमारा रब हमें ये जी अता फरमाने वाला है। थोड़ा सा ना 24 घंटों में कुछ टाइम अपनी आखिरत में, अपने सारे मामलात को मुरतब करते हुए कुछ ज़िंदगी के काम अपनी आखिरत के। आप यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, हमने जिसको अपने मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा उससे लेकर दानश्वर तक दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे तो कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ये जो मिले है तालब ज़र दा हो। ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। रब दा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा की मैं करूँ। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना कुछ जिक्र छेड़े सिद्दीक़ अकबर का, कोई बात करें सैयदना फारूक आज़म की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त। अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या है, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूँ काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूँ। कभी तो ऐसा होना तू कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे मैं सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू ज़रा जम के कुरान पाक पढ़े, तू ज़रा ज़ौक़ से दरूद पाक पढ़े, तू ज़रा शौक़ से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा ज़माना भूल जाए और तू रज रज के दुआ मांगे अपने रब की बारगाह में, अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, जहन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे, तो अपने रब की बारगाह में माफ़ी का सवाल करे, तो उससे क़यामत के दिन दरगुजर करने के लिए अर्ज़ करे। कुछ तो ऐसा टाइम निकले। लेकिन दोस्तों हम तो बिल्कुल उलझते ही जा रहे हैं। वो मामलाते ज़िंदगी हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, शौक़ है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, बातें हैं कि बढ़ती चली जा रही। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दरूद पाक बताएं जिससे सरकार राज़ी है। एक की मसला है काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता, मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हज़रत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चलें कोई सदक़ात दे के देख लें। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफ़ा बताया, कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाक़िस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राज़ी रह के देखें ज़रा, फिर ज़रा राज़ी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फ़ैसला क्या है। वो आपके हक़ में कोई रहमत वाला फ़ैसला ही फरमाएगा, फिर ज़रा इंतज़ार करके देखें, फिर ज़रा सब्र करके देखें। फिर वो कहता है वबश्शिरी साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है ना इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इक़्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर ज़रा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का ज़रा इंतज़ार करके देखें। हम ना मन चाहिए ज़िंदगी के पीछे परेशान है अपनी आखिरत के। और आखिरत करती क्या है, जब आपका आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, फिर लाजमी तौर पर इंसान के अमाल संवरते हैं। आप यकीन करें संवरते, 100% संवरते। आप आखिरत पर जितना जितना यकीन, हज़रत उमर का आखिरत पर यकीन पक्का था ना, दुनिया में मकान ही कोई नहीं बनाया, पक्का था। सैयदना मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन भी हो गए तो तामत फिर भी फटी हुई थी, पक्का यकीन था ना कि अल्लाह ने हमारे लिए आगे बड़ी नेमतें तैयार की हुई हैं। हुजूर ने आके फरमाया था ना कि उमर मैं तेरा घर देख आया हूँ जन्नत में, यकीन पक्का था ना बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो जिन लोगों का पक्का होना कि मेरा देश में घर है, वो प्रदेश में बिल्डिंगें नहीं बनाया करते, उनको पता था कि हमारे देश में घर बने हुए, लिहाजा यहाँ वो किसी परेशानी का शिकार। और दूसरा, जब बंदे का आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है, एक बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है जिस बंदे का सिर्फ दुनियादारी में जीने का मिजाज हो जाता है ना, वो बुज़दिल हो जाता है। और जिसका ख्याल होता है ना ज़िंदगी आर्जी है, सुबह क़यामत दोबारा उठूँगा, वो बंदा बहादुर हो जाता है। जिसका ख्याल है ना यही कुछ है, खा लो पी लो, बस ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, मर गए तो मर गए, ख़त्म हो गए, फना हो गए,
उन लोगों का मिजाज बुज़दिलाना हो जाता है, जुर्रतमंद नहीं रहते। और जिनका ये ख्याल होता है ना मरने के बाद भी उठना है, एक नई जिंदगी अल्लाह अता करेगा, वो लोग फिर मौत से घबराते नहीं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर मौत का लफ्ज कोई बंदा सुना के उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो बंदे ताकतवर हो जाते हैं, बाहिम्मत हो जाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, बुखारी में हदीस है, फरमाते हैं एक ओहद वाले दिन ना एक सहाबी खजूर खा रहे थे, तो खजूर खाते खाते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो महबूब फरमाने लगे, मेरा रब अपने फजल से तुझे जन्नत अता करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उस बंदे ने क्या किया, उसने ना खजूर जितनी खा ली थी खा ली, बाकी निकाल दी मुंह से, तलवार ली, मैदान में गए, शहीद हो गए। सबक हमें क्या दिया? कहने लगे जब मरते ही अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, फिर खजूर खाते खाते रहने वाली देर भी क्यों करनी है? फिर छोड़ो, जन्नत में जाके अल्लाह के दिए हुए इनाम खाएंगे। खजूर खाने की भी देर बर्दाश्त नहीं की। ये आखिरत का अजर, आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देते। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह तवाम में जिंदगी। और हजरत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे, अरश फरश्ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे, वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं, एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, ये जब बहुत टेंशन बन गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया, जहाँ उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीज़ों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहाँ के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं। वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था, तो मैंने एक साहब से वहाँ कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे, जी मुझे तो ज़्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूँ। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब माँ के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना। सियाने बंदे को समझाना भी काफ़ी सियाने बंदे का काम है, वो ज़्यादा सियाने थे, लेकिन ना सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे, जी हजरत साहब वो तो माँ सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, ऑक्सीजन माँ के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। वो जो अंडे से बच्चा निकलता है, वो चारों जानब कोई सुराख होता है? डॉक्टर साहब ने कलम छोड़ दिया, रख दिया। मैंने कहा, चलो ये भी बताओ, जिंदा ही निकलता है? कहने लगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा, सोना भी निकलता है? कहने लगे, बड़ा ही प्यारा होता है। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब हम कब्रों से निकलेंगे, मुस्तफ़ा का सदका, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ्दा, रब कहता है तुम जब निकलोगे ना कब्रों से, मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। ए रब दे परौने होंगे क़यामत में, वो मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे अल्लाह की बारगाह, मेहमान बनाकर। दोस्तों, कब्र सिर्फ दोज़ख का गड़ा नहीं है, दोज़ख का गड़ा भी, लेकिन उसके लिए जिसने दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया इकट्ठी की, आखिरत के लिए जमा कुछ नहीं किया, और जिसने यहाँ रह के वहाँ के लिए कोशिश की, सुबह से शाम तक डरा कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, कहीं हुजूर की बताई हुई हदें माज़अल्लाह मुझसे क्रॉस ना हो जाए। जिसने मोहताज ज़िंदगी गुजारी, उसकी कब्र गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र तो बाग है, बाग। एक मिनट के लिए सिर्फ सोचना, बंदा फौत और सीधा उसे बाग में छोड़ा है कोई, बाग है कब्र, बाग। और बाग भी मामूली नहीं, मामूली क्यारी नहीं, रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग इतना सोना है जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब होगी। खौफ आता है वहाँ जाते हुए। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूँ, वो मरहूम आसी ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, ओ कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। आज तो मुलाकात। तो ये जो अकीदा आखिरत है, ये इंसान को बुज़दिल नहीं करता, बहादुर कर देता है। जो लोग अकीदा आखिरत नहीं रखते बुज़दिल हो जाते हैं, और लाजमी तौर पर बुज़दिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अकीदा आखिरत है, ये सब्र व तहम्मुल पैदा करता है इंसानी ज़िंदगी में।